Hi children, in this way I am going to explain this construction. చూడండి అన్న, ఈ పద్ధతిలో నేను కన్స్ట్రక్షన్ని మీకు వివరించబోతున్నాను. షార్ట్ వీడియో ఒకసారి చూడండి. Okay, now let us discuss in depth. Hi students, today we are going to construct a pair of tangents to a circle of radius 4 centimeters from a point on the concentric circle of radius 6 centimeters and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. Look at here, Nana. Construct a pair of tangents to a circle of radius 4 centimeters from a point on the concentric circle of radius 6 centimeters. చూడండి నాన్న, ఈరోజు మనం here two circles are given. రెండు వృత్తాలు ఇచ్చారు నాన్న. సెంటర్ ఆఫ్ దీస్ టూ సర్కిల్స్ ఆర్ సేమ్. ఈ రెండు వృత్తాలకు కూడా ఒకే కేంద్రము ఇవ్వబడింది. These two are said to be concentric circles. Concentric circles means the circles which are having same center is called as concentric circles. రెండు వృత్తాలకి ఒకే కేంద్రం ఉంటే వీటిని ఏకకేంద్ర వృత్తాలు లేదా సకేంద్రీయ వృత్తములు అంటారు. If the two circles which are having same center are called concentric circles. రెండు ఏకకేంద్ర వృత్తాలు ఇవ్వబడ్డాయినా. మొదటి వృత్తము 4 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థమును కలిగి ఉంది. రెండవ వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థము 6 సెంటీమీటర్లుగా ఇవ్వబడింది. Here radius of first circle is 4 centimeters and radius of second concentric circle is given as 6 centimeters. రెండు వృత్తాలు 4, 6 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగినటువంటి రెండు ఏకకేంద్ర వృత్తాలు ఇవ్వబడితే బాహ్య వృత్తము నుండి 6 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగినటువంటి ఈ వృత్త పరిధి పైన ఒక బిందువు నుండి చిన్న వృత్తము పైకి స్పర్శరేఖల జతలను మనం నిర్మించాల్సి ఉంది. We need to construct a pair of tangents, a point which is selected on larger circle from this external point which lie on larger circle. We need to construct a pair of tangents to smaller circle. So here look at Nana, చూడండి ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది, ఎలా నిర్మించాలో నేర్చుకుందాం. సో రెండు వృత్తాలు ఇవ్వబడ్డాయి. సో టూ సర్కిల్స్ ఆర్ గివెన్. దీస్ టూ సర్కిల్స్ ఆర్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. ఈ రెండు వృత్తాలు కూడా ఏకకేంద్ర వృత్తాలు. రేడియస్ ఆఫ్ స్మాలర్ సర్కిల్ ఈజ్ 4 సెంటీమీటర్స్ నానా అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ లార్జర్ సర్కిల్ ఈజ్ 6 సెంటీమీటర్స్. చిన్న వృత్త వ్యాసార్థం 4 సెంటీమీటర్లు, పెద్ద వృత్త వ్యాసార్థం 6 సెంటీమీటర్లు అయితే 6 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగినటువంటి ఈ వృత్తము పైన ఒక బిందువు నుండి చిన్న వృత్తమునకు స్పర్శరేఖలు గీయాలి. A point P is an external point which is taken on circumference of larger circle. From this external point we need to construct a pair of tangents to smaller circle. Look at here, Nana. So here constructing pair of tangents to a circle of radius 4 centimeters from a point on the concentric circle of radius 6 centimeters and also we need to measure its length. స్పర్శరేఖ పొడవులను కూడా మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంది. Look at here, Nana. Here it is a point P. P is a point taken. P is an external point. P అనున్నది ఒక బాహ్య బిందువుగా తీసుకున్నాను. Here P is taken an external point. P బాహ్య బిందువు అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ O is here another point which is taken. O is the center of, O is the concentric center. O is the center of two circles. O అనున్నది రెండు వృత్తముల యొక్క కేంద్రము అనుకుంటున్నాను. P is called an external point and O is the center of concentric circles. O అనున్నది ఏకకేంద్ర వృత్తముల యొక్క కేంద్రము. The distance between here, Nana,
So PO means here it is the distance from external point to circle, center of circle. ఈ PO అనేది ఏమవుతుందన్నా బాహ్య బిందువు నుండి వృత్త కేంద్రమునకు మధ్య గల దూరము, మీన్స్ నథింగ్ బట్ రేడియస్ ఆఫ్ లార్జర్ సర్కిల్. PO is equal to 6 centimeters. So here draw a line segment of PO 6 సెంటీమీటర్ల రేఖాఖండాన్ని గీయండి. ఎందుకు నానా? we are going to construct a pair of tangents from an external point to inner circle. External point which is taken on larger circle. బాహ్య బిందువు ఎక్కడ తీసుకున్నానా? పెద్ద వృత్తం పైన బాహ్య బిందువు తీసుకున్నాం కాబట్టి పెద్ద వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని కేంద్రము మరియు బాహ్య బిందువుల మధ్య దూరంగా పరిగణిస్తున్నాను. హియర్ PO is the distance from external point to center of circle. This is taken as 6 centimeters నానా. 6 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో ఒక రేఖాఖండమును గీచితిని. Here it is the first step. Draw a line segment. PO is equal 6 centimeters నానా. PO is equal to 6 సెంటీమీటర్ల రేఖాఖండమును గీచితిని. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ నానా. సో బై టేకింగ్ సెంటర్ యాజ్ ఓను కేంద్రముగా చేసి 4 సెంటీమీటర్ల, ఇక్కడ చూడండి 4 సెంటీమీటర్లు తీసుకున్నానా, ఓను కేంద్రంగా చేసి 4 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తమును గీచితిని. సో బై టేకింగ్ సెంటర్ యాజ్ with 4 centimeters radius, draw a smaller circle. ఓను కేంద్రంగా చేసి 4 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో ఒక చిన్న వృత్తమును గీస్తున్నాము. So here it is the smaller circle nana. Next a smaller circle. Next nana, by taking center as here the radius of smaller circle is equal to 4 centimeters. చిన్న వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థము 4 సెంటీమీటర్లు ఉంది నానా. నెక్స్ట్ we are going to construct a larger circle whose radius is 6 centimeters. So by taking same center, because these two circles are concentric circles, ఈ రెండు వృత్తములు ఏకకేంద్ర వృత్తములు కాబట్టి with the same center O with radius 6 centimeters, draw another circle. ఓను కేంద్రముగా చేసి 6 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో నేను మరొక వృత్తమును గీచాను. Here another circle. Look at here nana, look at here. So 4 centimeters, here it is the 4 centimeters radius and here it is the 6 centimeters radius. So here it is smaller circle which is having 4 centimeters radius and the larger circle which is having 6 centimeters radius. చూడండి, చిన్న వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థము 4 సెంటీమీటర్లు గాను పెద్ద వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం 6 సెంటీమీటర్లుగా తీసుకున్నాను. హియర్ P is taken as an external point on the larger circle. మనకు కావాల్సినటువంటి బాహ్య బిందువు ఈ బాహ్య వృత్తం పైన తీసుకున్నాను నాన్న. నెక్స్ట్ we are going to construct a perpendicular bisector of PO అనే రేఖకి లంబ సమద్విఖండన రేఖను గీస్తున్నాను. with taking center as O with more than half radius, draw 2 arcs on either side of the line. Pను కేంద్రముగా చేసి సగము కంటే ఎక్కువ వ్యాసార్థంతో PO రేఖాఖండానికి ఇరువైపులా 2 చాప రేఖలను గీచితిని. టేకింగ్ సెంటర్ యాజ్ O with more than half radius, draw 2 arcs on either side of PO. with the same radius ఇదే వ్యాసార్థంతో PO రేఖకి ఇరువైపులా మరొక 2 చాప రేఖలను గీస్తున్నాను. with taking center as O with same radius, draw another 2 arcs on either side of the PO. ఈ 2 చాప రేఖలు ఖండించుకునేలా మనం జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది. make sure that these 2 arcs will be intersect at 2 different points. సో ఈ 2 చాప రేఖలు 2 బిందువుల వద్ద ఖండించుకున్నాయి. సో నెక్స్ట్ నాన్న, జాయినింగ్ here. Look at here. The intersecting point of these 2 arcs is taken as capital X నానా. ఈ 2 చాప రేఖల ఖండన బిందువులను క్యాపిటల్ X గా తీసుకున్నాను. అండ్ ద ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దీస్ 2 arcs is taken as capital Y. ఈ 2 చాప రేఖల ఖండన బిందువులను Y గా తీసుకొని ఈ 2 బిందువుల్ని కలపగా మనం హియర్ XY is the perpendicular bisector of PO. XY అనే రేఖని గీసాం నానా. XY అనే రేఖ PO కి లంబ సమద్విఖండన రేఖ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్, డ్రా 2 కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఆఫ్ రేడియస్. మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. హియర్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. హియర్
Draw two concentric circles whose radius is 4 centimeters and another radius is 6 centimeters. చూడండి 4 సెంటీమీటర్లు మరియు 6 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగిన రెండు ఏకకేంద్ర వృత్తాలు తీసుకున్నాను. P is a point which is selected on లార్జర్ సర్కిల్. బాహ్య బిందువుని ఎక్కడ తీసుకున్నాం నాన్న? పెద్ద వృత్తం పైన ఒక బాహ్య బిందువు Pగా తీసుకుంటే PO రేఖాఖండానికి నెక్స్ట్ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. PO రేఖకి ఒక లంబ సమద్విఖండన రేఖను గీశాను. Here these two line segments nana, these two line segments which are intersecting at capital M, ఈ రెండు రేఖాఖండాలు క్యాపిటల్ M బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటున్నవి. Here M is nothing but M is nothing but the midpoint of PO. Because perpendicular bisector of PO line always passes through midpoint of OP. మనం PO రేఖకు గీసినటువంటి లంబ సమద్విఖండన రేఖ ఈ రేఖాఖండం యొక్క మధ్య బిందువు M గుండా వెళ్తుంది. సో హియర్ M ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PO. M అన్నది ఏమవుతుందన్న? PO రేఖకి మధ్య బిందువు అవుతుంది. విత్ టేకింగ్ సెంటర్ యాజ్ M with MO radius, with taking center as M, draw a circle which is passing through O and P. M ను కేంద్రంగా చేసి వృత్తలేఖిని సహాయంతో O మరియు P బిందువుల గుండా మరొక వృత్తమును గీచితిని. లుక్ ఎట్ హియర్ నానా. Draw a circle with taking center as M with MO radius. Draw a circle which is passing through P and O. M ను కేంద్రంగా చేసి వృత్తలేఖిని సహాయంతో O మరియు P బిందువుల గుండా ఒక వృత్తం గీసాం. Here నానా, the smaller circle and this circle both are intersecting at two different points. ఈ రెండు వృత్తములు చూడండి నానా, చిన్న వృత్తము మరియు ఇప్పుడు గీయబడినటువంటి వృత్తము, ఈ రెండు వృత్తములు రెండు వేరువేరు బిందువుల వద్ద ఖండించుకున్నవి. సో హియర్ these two circles are intersecting at this point. This intersecting point of these two circles is taken as capital A. ఈ రెండు వృత్తముల యొక్క ఖండన బిందువుని క్యాపిటల్ ఏగా, ఈ రెండు వృత్తముల యొక్క ఖండన బిందువుని క్యాపిటల్ బిగా తీసుకున్నాను. సో హియర్ క్యాపిటల్ B, A కామా, look at here nana, capital A is intersecting point of these two circles and capital B is intersecting point of these two circles. ఈ రెండు వృత్తముల ఖండన బిందువు క్యాపిటల్ A, ఈ రెండు వృత్తముల ఖండన బిందువు క్యాపిటల్ B అయితే హియర్ A కామా B ఆర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. A కామా Bలు ఏమవుతున్నాయి నానా? స్పర్శ బిందువులు. బాహ్య బిందువు నుండి స్పర్శ రేఖలను గీయటానికి మనకి స్పర్శ బిందువులు ఏర్పడ్డాయి. హియర్ we are going to construct a tangent from an external point P to circle. Here PA is a tangent and PB is called tangent. To construct a pair of tangents, here A comma B, we obtain two point of contacts, that is capital A and capital B. రెండు స్పర్శ రేఖలు నిర్మించడానికి రెండు స్పర్శ బిందువులు ఏర్పడ్డాయమ్మా. A కామా Bలు రెండు స్పర్శ బిందువులు అవుతాయి. నెక్స్ట్ నానా, joining these two points O and A. OA is the radius of smaller circle. And OB is the radius of smaller circle. OA అనునది మరియు OB బిందువుల్ని కలుపుతున్నాను నాన్న. ఇవి 4 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థాన్ని సూచిస్తున్నవి. And OA and OB are the radius of smaller circle. ఇవి చిన్న వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని సూచిస్తున్నవి. నెక్స్ట్ నాన్న, జాయినింగ్ యూజింగ్ రూలర్, యూజింగ్ స్కేల్. జాయినింగ్ దీస్ టూ పాయింట్స్ నాన్న. చూడండి, స్కేలు సహాయంతో బాహ్య బిందువుని మరియు స్పర్శ బిందువుని కలుపుతున్నాను. ఈ విధంగా కలపబడిన రేఖ స్పర్శ రేఖ అవుతుంది. హియర్ యూజింగ్ స్కేల్. So joining these two points on external point and point of contact, here PA is called first tangent. PA అనేది మొదటి స్పర్శ రేఖ అయింది. నెక్స్ట్ నానా, జాయినింగ్ యూజింగ్ స్కేల్. జాయినింగ్ P and B, స్కేలు సహాయంతో బాహ్య బిందువుని మరియు స్పర్శ బిందువుని కలుపుతున్నాను నాన్న. హియర్ ఇట్ ఈస్ PB is another tangent. PA is one tangent and PB is another tangent. Look at here నానా, మనం కావలసినటువంటి నిర్మాణాన్ని పొందగలిగాము. రెండు వృత్తములు, అగైన్
2 circles are concentric circles. 2 వృత్తములు సకేంద్రీయ వృత్తములు లేదా ఏకకేంద్ర వృత్తములు. These 2 circles are concentric circles. A point from external circle, a point from the larger circle, a point from the larger circle, we need to construct a pair of tangents to smaller circle. సో ఇక్కడ బాహ్య వృత్తం పైన ఒక బిందువు నుండి చిన్న వృత్తము పైకి మనం 2 స్పర్శ రేఖలను నిర్మించాము. వన్స్ అగైన్ లుక్ ఎట్ హియర్ నానా. వీటితో పాటు నేను ఎలా గీయాలి అన్నది మీకు నిర్మాణ క్రమంలో నేను దీని ముందు వీడియోలో నేను మీకు తెలియజేసి ఉన్నాను. Already steps of constructions are given in the previous video, Nana. So look at here once again, Nana. First of all, we are going to construct a pair of tangents to the concentric circles which are drawn from a point which is selected on larger circle. From that larger circle we are going to construct a pair of tangents to smaller circle. బాహ్య వృత్తం యొక్క ఏదైనా ఒక బిందువు నుండి అంతరంగా గీయబడినటువంటి చిన్న వృత్తానికి మనం స్పర్శరేఖల జతలను గీయవలసి ఉంటుంది. హియర్ P is taken as a point. Here it is external point. Here it is considered as external point. P అన్నది బాహ్య బిందువు. And O is the center of the circle. O is the center of concentric circle, Nana. O అన్నది వృత్త కేంద్రం అనుకుంటే joining these points, Nana, draw a line segment PO is equal 6 centimeters, which is equal to radius of larger circle. బాహ్య వృత్తానికి సమానంగా, బాహ్య వృత్త వ్యాసార్థానికి సమానంగా ఒక రేఖాఖండం గీసాం. నెక్స్ట్ నానా, ఓను కేంద్రంగా చేసి 4 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో బై టేకింగ్ సెంటర్ యాజ్ O with 4 సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ డ్రా ఏ స్మాలర్ సర్కిల్. ఓను కేంద్రంగా చేసి 4 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో ఒక చిన్న వృత్తం గీశాను. నెక్స్ట్ నాన్న, హియర్ ద రేడియస్ ఆఫ్ స్మాలర్ సర్కిల్ ఈజ్ 4 సెంటీమీటర్స్. చిన్న వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థము 4 సెంటీమీటర్లో ఉంది చూడండి. నెక్స్ట్ with taking center as O with radius 6 centimeters draw another larger circle. ఓను కేంద్రంగా చేసి 6 సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో మరొక పెద్ద వృత్తంను గీచారు. నెక్స్ట్ నాన్న, కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ టు PO అనే రేఖకి లంబ సమద్విఖండన రేఖకి ఇస్తున్నాను. బై టేకింగ్ సెంటర్ యాజ్ P విత్ మోర్ దెన్ హాఫ్ రేడియస్ డ్రా 2 ఆర్క్స్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లైన్. Pను కేంద్రంగా చేసి సగం కంటే ఎక్కువ వ్యాసార్థంతో PO రేఖాఖండానికి ఇరువైపులా 2 చాపరేఖలు గీశాను. విత్ టేకింగ్ సేమ్ సెంటర్, విత్ టేకింగ్ సేమ్ రేడియస్. సో ఇదే వ్యాసార్థం తీసుకొని బై టేకింగ్ సెంటర్ యాజ్ O డ్రా అనదర్ 2 ఆర్క్స్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్. ఈ రేఖాఖండానికి ఓను కేంద్రంగా చేసి ఇదే వ్యాసార్థంతో మరొక 2 చాపరేఖలు గీసినట్లయితే మేక్ షూర్ దట్ దీస్ 2 ఆర్క్స్ విల్ బి ఇంటర్సెక్ట్. ఈ 2 చాపరేఖలు ఖండించుకున్నాయి నాన్న. నెక్స్ట్ హియర్ the intersecting point of these 2 arcs is taken as X. ఈ 2 చాపరేఖల ఖండన బిందువుని క్యాపిటల్ X గాను, ఈ 2 చాపరేఖల యొక్క ఖండన బిందువుని క్యాపిటల్ Y గాను పరిగణిస్తున్నాను. intersecting points are taken as X and Y. నెక్స్ట్ నానా, joining using ruler, using scale, joining these 2 points X and Y. Here XY is called perpendicular bisector of PO. XY బిందువులను స్కేలు సహాయంతో ఈ విధంగా కలిపినప్పుడు XY అనే రేఖ PO అను రేఖాఖండానికి లంబ సమద్విఖండన రేఖ అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ లైన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ PO యొక్క మధ్య బిందువు M గుండా వెళ్తుంది. హియర్ దిస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ M నానా. ఈ 2 ఖండన రేఖల యొక్క మిళిత బిందువుని M అనుకుంటున్నాను, ఖండన బిందువుని M అనుకుంటున్నాను. M ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PO. M అనున్నది PO యొక్క మధ్య బిందువు. సో ఓకే, ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నానా, సో ఏం చేశాను, 2 కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఆర్ డ్రాన్. 2 ఏకకేంద్ర వృత్తాలను గీశాను. హియర్ ఇట్ ఈస్ ద 4 సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 6 సెంటీమీటర్స్ రేడియస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం చేశాను నాన్న, 2 వృత్తములు గీసిన తర్వాత డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ POకి లంబ సమద్విఖండన రేఖను గీశాను. సో దీస్ 2 ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ పాయింట్ M. ఈ 2 లంబ సమద్విఖండన రేఖ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అండ్ లైన్ సెగ్మెంట్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ ద పాయింట్ క్యాపిటల్ M. నెక్స్ట్ నాన్న, విత్ టేకింగ్ సెంటర్ యాజ్ M, draw another circle which is passing through O and P. M ను కేంద్రంగా చేసి O మరియు P బిందువుల గుండా మరొక వృత్తమును గీస్తున్నాము. సో హియర్ with taking center as M, draw another circle which is passing through O and P. M ను కేంద్రంగా చేసి O మరియు P బిందువుల గుండా ఒక వృత్తం గీసాం. These two circles are intersecting at this point capital A నానా. A is the point of contact. ఈ 2 వృత్తములు క్యాపిటల్ A అను స్పర్శ బిందువు వద్ద ఖండించుకున్నాయి.
And next, these two circles are which are intersecting at the point capital B. Here B is called second point of contact. ఈ రెండు వృత్తములు B అను స్పర్శ బిందువు వద్ద రెండవ స్పర్శ బిందువు వద్ద ఖండించుకున్నాయి. ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దీస్ టూ సర్కిల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. ఈ రెండు వృత్తముల యొక్క ఖండన బిందువులే మనకి రెండు స్పర్శ బిందువులు అవుతాయి. నెక్స్ట్ నానా, here joining OA is the radius of smaller circle. OA అనేది చిన్న వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థము. OB is also radius of smaller circle. OB అనేది చిన్న వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థము. అండ్ నెక్స్ట్ నానా, joining P and A. సో యూజింగ్ స్కేల్ జాయినింగ్ P and A. P అనేది బాహ్య బిందువు, A అనేది స్పర్శ బిందువు అయితే జాయినింగ్ P and A. Here PA is called tangent. Similarly, సో జాయినింగ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. స్పర్శ బిందువుని బాహ్య బిందువుని కలపగా మరొక రెండవ స్పర్శ రేఖ ఏర్పడింది. హియర్ PA అండ్ PB ఆర్ ద లెన్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు a circle. So this external point which is taken on larger circle which is concentric to smaller circle. చూడండి, బాహ్య వృత్తము మరియు అంతర వృత్తము రెండు వృత్తాలు ఉన్నాయి నాన్న. రెండు వృత్తాలు కూడా సకేంద్రీయంగా ఉన్నాయి, ఏకకేంద్రాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. బాహ్య బిందువు అంటే బాహ్య వృత్తం పైన ఒక బిందువు నుండి చిన్న వృత్తమునకు మనం స్పర్శ రేఖలను నిర్మించగలిగాము. ఓకే, look at here nana, steps of constructions. We need to follow these steps nana. ఈ నియమాలను పాటించినట్లయితే మనం ఈ సోపానాలను పాటించినట్లయితే మనం నిర్మాణాన్ని గీయగలం. చూడండి అన్న, ఫస్ట్ డ్రా ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ PO వేర్ P is considered as an external point. డ్రా ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ PO అనే ఒక రేఖాఖండాన్ని గీసాం. వేర్ P is considered as an external point. ఇందులో P అనున్నది ఒక బాహ్య బిందువు అవుతుంది. అండ్ O is considered as center of the circle. డ్రా ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ PO నానా, ఒక PO అనే రేఖాఖండాన్ని గీసాము. O అనేదేమో వృత్తం యొక్క కేంద్రము. P is an external point. P అనేది బాహ్య బిందువు అండ్ O is the center of circle. O అనేది వృత్త కేంద్రం అనుకుంటే హియర్ నానా, PO is the distance from center of the circle O to external point P. Center of the circle O and external point P. Here PO is the distance between P and O nana. PO అనున్నది P మరియు O అంటే బాహ్య బిందువు నుంచి కేంద్రమునకు మధ్య గల దూరాన్ని సూచిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ నానా, with taking center as O, draw a circle of radius R. Second step nana, first draw a line segment PO అనే రేఖాఖండాన్ని నిర్మిస్తాం. తర్వాత నానా, కేంద్రము O వద్ద R వ్యాసార్థము కలిగినటువంటి వృత్తాన్ని నిర్మించాలి. బై టేకింగ్ సెంటర్ యాజ్ O, డ్రా ఏ సర్కిల్ హూజ్ రేడియస్ ఈజ్ గివెన్ క్యాపిటల్ R, స్మాల్ r. R వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తమును గీసాం. థర్డ్ స్టెప్ నానా, డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ లైన్ టు OP. మనం గీయబడినటువంటి OP రేఖాఖండానికి ఒక లంబ సమద్విఖండన రేఖను గీయవలసి ఉంటుంది. డ్రా పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ద గివెన్ లైన్ సెగ్మెంట్ నానా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్, the intersecting point of the given line segment and perpendicular line both are intersecting at the point capital M. మనం గీయబడిన మొదటి రేఖ మరియు లంబ సమద్విఖండన రేఖల మిళిత బిందువును క్యాపిటల్ M అనుకున్నాము. M ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ OP. M అనున్నది OP రేఖాఖండం యొక్క మధ్య బిందువుగా పరిగణిద్దాం. నెక్స్ట్ నానా, డ్రా అనదర్ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ MO with taking center as M passing through O and P. So by taking center as M ను కేంద్రంగా చేసి డ్రా ఏ సర్కిల్ which is passing through O and P. కేంద్రము నుంచి ఈ M ను మధ్య బిందువు నుండి O మరియు P అంటే వృత్తం యొక్క కేంద్రమును మరియు బాహ్య బిందువును కలుపుతూ మనం ఒక వృత్తంను గీయవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, intersecting point of the two circles is nothing but the point of contacts A and B. రెండు వృత్తములు మనం గీసాం నాన్న. రెండు వృత్తముల యొక్క ఖండన బిందువులను క్యాపిటల్ A క్యాపిటల్ Bలుగా తీసుకుందాం. క్యాపిటల్ A క్యాపిటల్ B అనునవి స్పర్శ బిందువులుగా మనం పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నాన్న, here by joining PA and PB which represents the tangents lines.
So joining PA and P is the external point nana. P అనేది బాహ్య బిందువు. A is the first point of contact. A అనేది మొదటి స్పర్శ బిందువు. బాహ్య బిందువుని మొదటి స్పర్శ బిందువుని కలుపుదాం. Joining external point and first point of contact, here is the first tangent, and joining external point P and second point of contact B, here it is the second tangent. బాహ్య బిందువుని మరియు రెండవ స్పర్శ బిందువుని కలిపినట్లయితే రెండవ స్పర్శ రేఖ వస్తుంది. నెక్స్ట్ జాయిన్ OA అండ్ OB. OA మరియు OB లోనవి వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థాలు నానా. హియర్ OA అండ్ OB జాయిన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ నానా, OA OB. హియర్ దీస్ ఆర్ ద రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. సో in this way the length of tangent is under root of d square minus r square. So we have to verify using Pythagoras theorem. పైథాగరస్ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని స్పర్శరేఖ యొక్క పొడవుని కనుక్కోవడానికి నానా అండర్ రూట్ ఆఫ్ d స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్. నేను ప్రీవియస్లీ ఆల్రెడీ ముందు జరిగినటువంటి వీడియోల్లో నేను ఈ స్పర్శరేఖ పొడవుని ఏ విధంగా కొలవాలి అనేది ఈ ప్రూఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది నాన్న. సో లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరాజ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ d స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఇది స్పర్శరేఖ పొడవును కనుక్కోవడానికి మనకు ఉపయోగించినటువంటి సూత్రము. వేర్ d is the distance from center to external point. D అనునది కేంద్రము నుండి బాహ్య బిందువుకి గల దూరము, అండ్ r is the radius of the circle. r అన్నది వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థము. హియర్ దీస్ 2 values can be given in the problem. ఈ రెండు ఎక్కడ ఇస్తారన్నా మనకి దత్తాంశంలో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో ఓకే, సో లెట్ డిస్కస్ అబౌట్ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. ఇప్పుడు నిర్మాణంలోకి వెళ్దాం నాన్న. నథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్ నానా. ఈ సోపానాలను ఈ స్టెప్స్ మనం ఫాలో అయినట్లయితే వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. ఫస్ట్ డ్రా ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ PO ఒక రేఖాఖండం గీయండి నానా. గీసిన తర్వాత ఓను కేంద్రంగా ఒక వృత్తం గీస్తాము. గీసిన తర్వాత OP రేఖకి లంబ సమద్విఖండన రేఖను గీయవలసి ఉంటుంది. లంబ సమద్విఖండన రేఖ మరియు OP రేఖలు క్యాపిటల్ M అను మధ్య బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటాయి. ఎంను ఆధారంగా చేసి OPలను కలుపుతూ ఒక పెద్ద వృత్తమును గీస్తాం. రెండు వృత్తాల యొక్క ఖండన బిందువులను A, Bలుగా పరిగణిస్తే PA, PBలను కలిపినట్లయితే ఇవ్వబడినటువంటి కొలతలు గల వృత్తమునకు బాహ్య బిందువు నుండి స్పర్శ రేఖలను నిర్మించిన వారం అవుతాము. సో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ నానా, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ PO. Then next, by taking center as O with given radius, we have to construct a circle. And next, third step nana, draw a perpendicular bisector of PO. And these two lines can be intersecting at midpoint OP. M is the midpoint of OP. By taking center as M, we need to construct another circle which is passing through O and P. Next, here these two circles can intersect at 2 points. First point is taken as capital A and second point is taken as capital B. By joining A, B are the point of contacts nana. Joining OA and OB, so we will obtain the pair of tangents. Okay, so okay.